our first name is Elizabethan and Jacobian. Jacobian drama. So what was the time period? Do you remember? It was 1558 to 1603, right? And it was 1603 to 1625. Am I right? So what is the time range of Elizabethan and Jacobean drama period? Like 1558 to 1625. We will read the dramas from this period. Shakespeare is one of the most prominent writers of that period, but we are skipping him because we have another course only for Shakespeare. Okay, that's why we're skipping. The first text we will start is Dr. Faustus. I'm underlining. What is the reason of this underlining? Is it right or wrong to underline Right. the book name? Why? It's a drama name. That's why? No. It's a book name. It's an individual book. You know? It's an individual book. That's why I have underlined that. So when you're writing Dr. Faustus, you have to underline. When you're writing Sonnet 18, what will you do? Or Cat in the Rain? We all do it. You don't do anything? But You must do something. No. inverted. Inverted comma. Okay. So say you are writing Cat in the Rain, you have to give inverted comma. And Dr. Faustus, you have to underline that. And when you are typing, you have to make it italic. Clear? When you are typing. So Dr. Faustus. Doctor, right? Is it like a medical term, like medical doctor, or something else? There was a joke. There was a joke, like প্লেনের মধ্যে একটা ঝামেলা হয়। আপনারা মনে হয় দেখেছেন এটা, একটা প্লেনের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে যায়, বলে কোনো ডক্টর আছে কিনা, পাশ থেকে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ডক্টর আছে, তারপর সে বলে আই এম ডক্টর অফ ইকোনমিক্স। ঠিক আছে, ও পিএইচডি করা ডক্টর, ঠিক আছে, ওই ডক্টর না। So আমাদের Dr. Faustus is same kind of doctor. So he was a scholar. Let's start the book. I can tell you the summary and then start the book, but it will give you a spoiler, so I don't want that. Let's just get started. So you will go to page number 5, which is after 4. Page number 5 starts with prologue. Prologue. You would have book, Tanya? So you have to share, right? So you share with someone. Those who don't have the book, please share. So page number 5, prologue. What is the meaning of prologue? There is another term which is epilogue. Okay? So we are talking about a drama. Before starting drama, if a group of people or one person comes to the stage and says something or introduces the drama, then that's the prologue. Before starting the drama. This is not the starting of drama. You will have a prologue before starting the drama. And same thing, it happens at the end of the drama, then that's epilogue. Clear? Drama শুরুর আগে a group of people অথবা একটা মানুষ যদি স্টেজে এসে ওই ড্রামা সম্পর্কে বা কোনো ক্যারেক্টার সম্পর্কে কোনো ইন্ট্রোডাকশন দেয়, যেটা ড্রামার পার্ট না, ঠিক আছে, একটা ন্যারেটিভ ড্রামা সম্পর্কে, সেটাকে আমি কি বলবো? Prologue. And also, if you do the same at the end of the drama, then that's your epilogue. Clear?
has not started yet. Okay, enter chorus. Now who is chorus? Do you know the meaning of chorus? Yes, something doing something in a group, like singing. In a group. Okay. Chorus is if a group of people says the same thing at the same time, at the same tone. That's chorus. Okay. So say our national anthem. আমরা যখন জাতীয় সঙ্গীত গাই, at a time আমরা সবাই মিলে একই জিনিস গাচ্ছি। ঠিক আছে? আপনি কোক স্টুডিওর কথা চিন্তা করেন। কোক স্টুডিওতে অনেক বেশি কোরাস পাওয়া যায়। লাইক একদিক দিয়ে মেইন সিঙ্গার গান গাইছে, অন্য দিক থেকে হয়তো এক গ্রুপ অফ পিপল একই সুরে একই কথা বলছে। ঠিক আছে? That can be chorus. And আমাদের এই স্টোরিতে chorus will be the narrator of the story. Okay? And we will see them only at the starting, I mean before the starting of the drama and after the ending of the drama. Okay? So chorus with same tone, a group of people is saying the same thing, right? Say something? No. Okay, so আমরা এখানে কোরাস পেয়েছি। কোরাস হচ্ছে আমাদের কিছু একটা বলবে, ন্যারেট করবে। আমরা যে স্টোরিটা হুট করে স্টার্ট করব, ওটা বোঝার জন্য কোরাস আমাদের একটু ইন্ট্রোডাকশন দিবে। কারণ আমি যখন ড্রামা করছি তখন কিন্তু কোনো কনভারসেশন মানে কোনো ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে না, কোনো থার্ড পার্টি কথা বলছে না। কি করছে? দুটো তিনটা মানুষ কনভারসেশন করছে, রাইট? রাইট? তো যেহেতু কনভারসেশন হচ্ছে, এখানে তো আমার সবকিছু কনভারসেশন শুনতে জানা সম্ভব না। বাইরে থেকে মনে করেন আপনি একটা জায়গায় গেলেন, দেখলেন দুটো মানুষ ঝগড়া করতেছে। ঠিক আছে? ওরা তো কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। আপনাকে কি হয়েছে সেটা শুনতে হলে থার্ড পার্টির কাছ থেকে শুনতে হবে। সো ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। কোরাস এসে আমাদেরকে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছে যে এখানে কি হতে যাচ্ছে। ঠিক আছে? আমরা দেখি কোরাসের যে লাইনগুলো, এভরি সিঙ্গেল লাইন ইজ হার্ড এন্ড টাফ। কারণ আমরা যে বইটা পড়ছি এটা প্রায় 500 বছর আগে লেখা। ঠিক আছে? সো এই 500 বছর 450 বছর আগের একটা রাইটিং, দ্যাট মাস্ট বি টাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইংলিশ। This English is not our English. ঠিক আছে? আমার মানুষ হিসেবে যেমন ইভলিউশন হয়, ইংলিশের ইভলিউশন হয়েছে। বর্তমানে আমরা যেটা বলি এটার সাথে এবার অনেক কিছু ম্যাচ হবে না। ঠিক আছে? So every single line is tough. So that's why we will skip. আপনি সরাসরি চলে যান এই প্যারাগ্রাফের মাঝখানে। And now, পেয়েছেন? And now to patient judgments we appeal and speak for Faustus in his infancy. So the chorus is saying that right now we will explain Dr. Faustus' life story from the infancy. What is the meaning of infancy? From childhood. Okay? When he was a child. Dr. Faustus ছোটবেলা থেকে আমরা এখন কি করব? Explain করব। Chorus বলছে। Now is he born? Now look at the grammar. If you look for grammar in this book, then you are doomed. Okay? Okay? You don't have to look for grammar. আমার একটা গ্রামার লাভার স্টুডেন্ট আছে from 15 ব্যাচ। আনফরচুনেটলি ও অনেক বাজে করেছে এবার রেজাল্ট। ও খালি গ্রামার করে দিচ্ছে। ওর গ্রামার খুব পছন্দ করে, যে এত বললাম বাবা গ্রামার দেখবো না, সবসময় গ্রামার দেখলে সামনে আগানো যাবে। এখানে যদি আপনি গ্রামার দেখেন, এলিজাবেথ জ্যাকোবিয়ান লিটারেচার which is written from almost 450 to 500 years ago, তো গ্রামার পাবেন না। দেখেন কি বলছে, নাও ইজ হি বর্ন। ঠিক আছে? বুঝাইতেছে হচ্ছে যখন তার জন্ম হয়েছে। বুঝছেন? সো আপনাকে টিচারের হেল্প ছাড়া আপনি কোথাও এইটা কিন্তু করতে পারবেন না। যারা ক্লাস মিস দেওয়ার টেনশনে আছেন যে আমি একটু ক্লাস মিস দিব, ঠিক আছে, মিস দিতে হবে, ইউ কান্ট। কারণ ইউটিউব থেকে শুরু করে কোথাও এটা পুরোপুরি এক্সপ্লেন করা নাই। সো আপনি ক্লাস ছাড়া আপনার কোনো উপায় নেই। আর এত বড় টেক্সট কেউ আপনাকে এই লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশন দিবেও না। ওকে? সো ক্লাস করতেই হবে। ওকে, নাও ইজ হি বর্ন, তার যখন জন্ম হয়, অফ প্যারেন্টস বেস অফ স্টক। তার এনসেস্ট্রির কথা বলছে। তার এনসেস্টররা কোথায় ছিল? ইন জার্মানি। সে কোথাকার? জার্মান, রাইট? ওকে, উইদিন আ টাউন কল্ড রোড। সো জার্মানির কোন শহরে জন্ম হয়েছে তার? রোড শহরে। At riper years, what is the meaning of riper years? What is the meaning of ripe? Ripe, being adult, being যেমন আমরা যখন রাইপ ম্যাঙ্গো খাই, তো কোনটা? পাকা আম বোঝায়, পরিপক্কতা বোঝায়। মানুষের ক্ষেত্রে এটা কি বোঝায়? ইয়াং হওয়া পর্যন্ত যে সময়টা, সেটাকে আমরা কি বলি?
riper years. So at riper years তার মানে তার লালন পালন বা শৈশব কোথায় কেটেছে সেটা বলছে। To Wittenberg he went. কোথায় ছিল সে? Wittenberg, জার্মানির আরেকটা শহর, সেখানে সে ছিল। Whereas his kinsmen chiefly brought him up. So সে কোথায় বড় হয়েছে? তার আত্মীয়স্বজনের সাথে। So much he profits in divinity. এবং যখন সে স্টাডি করছিল ওই সময় তার খুব ভালো দক্ষতা ছিল কিসে? Divinity, theological matters. Okay. Divinity বলতে কি? সর্বতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্ব বোঝায়। ঠিক আছে? ধর্মের ব্যাপারে খুব ভালো যে তাকে আমরা কি বলি? বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়, পাদ্রী, পণ্ডিত, হুজুর, তাই না? এটা তো সে এখানে খুব ভালো প্রিচার ছিল, লাইক ধর্ম সম্পর্কে তার নলেজ অনেক ভালো ছিল, গড সম্পর্কে, তারপরে হচ্ছে কিভাবে কি হয়, কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য, কিভাবে কি করতে হয়, কোনটা অ্যালাউড না, সবকিছু সম্পর্কে তার থেকে ভালো ওই মুহূর্তে জার্মানিতে কেউ জানতো না। He was a great scholar of what? Divinity. The fruitful plot of scholarism praised. So very soon he became so much honored. Praised bolte ekhane honored bochano hocche with the knowledge that shortly he was praised with doctor's name. So very soon he got the name doctor. এখন এটা পাওয়া অনেক সহজ, পিএইচডি করার অনেক অপশন আছে, পিএইচডি আবার কোয়ালিটি আছে, বাট তখনকার সময়ে এটা আসলে খুব বড় পণ্ডিত না হলে মানে নামের আগে ডক্টরটা অ্যাড করা হতো না। ঠিক আছে? সো ও এত নলেজেবল ছিল যে very soon he got the name doctor. Excelling all and sweetly can dispute in the heavenly matters of theology. Especially he could sweetly dispute. What is the meaning of dispute? Dispute means তর্ক করা, বিতর্ক করা। সো এখানে বিতর্ক বলতে বোঝাচ্ছে সে যখন কাউকে কিছু কনভিন্স করতে চাইতো সে কনভিন্স করতে পারত। ঠিক আছে? আপনাদের যাদের টিচার হওয়ার ইচ্ছা আছে চেষ্টা করেন এই জিনিসটা কি যেভাবেই হোক অ্যাচিভ করার। ঠিক আছে? You have to know how to win a conversation. Okay. In the heavenly matters of theology, কোন ব্যাপারে সে কনভিন্স করতে পারতো? Theology, ধর্মতত্ত্ব বা ঐশ্বরিক তত্ত্বের ব্যাপারে। Till swollen with cunning of self-conceit. Swollen মানে ফুলে ফেপে ওঠা, with cunning of self-conceit. Self-conceit মানে কি? Self-pride. ঠিক আছে? সে ততদিন পর্যন্ত সম্মানিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত মানুষ তাকে সম্মান করতো, তাকে মানতো, যতদিন না সে ফুলে ফেপে ওঠে কিসে? অহংকার। ঠিক আছে? প্রাইড বলতে আমরা এখানে কি বুঝবো? অহংকার। His waxen wings did mount above his reach. একটা হিউম্যান, অ্যাজ এ হিউম্যান আপনার একটা লিমিটেশন থাকবে। আপনি কি এটা এগ্রি করেন? লিমিটেশন থাকা উচিত? উচিত না? ঠিক আছে। এখন যখন আপনি লিমিটেশন ক্রস করতে যাবেন, দ্যাটস ফরবিডেন। আল্লাহ বলছে নলেজ গ্যাদার করো, কিন্তু একটা লিমিট পর্যন্ত। আপনি যদি বেশ কিছু ব্যাপার আছে না যেগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা করা নিষিদ্ধ আছে না, আমরা এখনই দেখতে পাবো কি কি ব্যাপারে পড়াশোনা করা নিষিদ্ধ। তো এই ব্যাপারগুলোর দিকে যাওয়া যাবে না। আপনি কতদূর পৌঁছাবেন ওটার একটা লিমিট আছে, এটার বাইরে যেতে গেলে কি হবে? আপনি অবাধ্য হয়ে যাবেন। অবাধ্যতা কোনো কি অ্যালাউ করা হয়নি। ওকে, সো হিজ ওয়াক্সেন উইংস। ওয়াক্সেন উইংস বলতে আপনারা ইকারাসের কথা জানেন, যে হচ্ছে মোমের পাখা বানায় সে সূর্যে যেতে চাইলো, তারপরে যে অনেক উপরে যাওয়ার পরে মোম বলে সে একদম নিচে পড়ে গেল। ঠিক আছে? সো যখন কেউ বেশি অহংকার করে তাকে ওটার সাথে তুলনা করা হয়। সো একেও বলা হচ্ছে যে ততদিন পর্যন্ত মানুষ তাকে সম্মান করতো, যতদিন পর্যন্ত না তার ওয়াক্সেন উইংস যেটা আছে এটা তার রিচের উপরে চলে গেছে। ঠিক আছে? মানে সে অহংকারী যতদিন না হয়ে যায়। And melting heavens conspired his overthrow. Heaven বলতে এখানে আপনি দাগ দিয়ে লিখতে পারেন গড হিমসেলফ। ঠিক আছে? আমাদের পজিটিভ যে পাওয়ারটা আছে, আপনি যখন এগেইনস্টে যাবেন তখন গড আপনার উপর অ্যাংরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এখন আমাদের কোরাস বলছে যে গড হিমসেলফ অ্যাকচুয়ালি কনস্পায়ার্ড এগেইনস্ট হিম। আর গড যখন শাস্তি দেয় ওটা কিন্তু আমি কনস্পিরেসি বলি না, পানিশমেন্ট বলি। পানিশমেন্ট বলি না, এটাকেই উনি কনস্পিরেসি হিসেবে জাস্ট এখানে এক্সপ্লেইন করেছে। ফর ফলিং টু এ ডেভিলিশ এক্সারসাইজ, এবং তাকে কিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে? একটা ডেভিলিশ এক্সারসাইজে গড তাকে ইনভলভ করে ফেলে, মানে তার সঙ্গে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। এটা খুব পরীক্ষার একটা পার্ট ছিল এবং সে হচ্ছে ওটাতে কি ডুবে যায়। And glutted now with learning's golden gift, he surfeits upon cursed necromancy. Surfeit, glutted বলতে
বেশি খেয়ে ফেলা বলে গ্লুটনি, ঠিক আছে? সারফিট মানে গ্লুটনি, ওভার ইটিং। ওভার ইটিং বলতে এখানে শুধু ইটিং বোঝাচ্ছে নাকি কোনো কিছু বেশি চেয়ে ফেলা বোঝাচ্ছে? কোনো কিছু বেশি চেয়ে ফেলা। সো হি গ্লুটেড নাও উইথ লার্নিং গোল্ডেন স্কিল। গড তাকে এত নলেজ দিয়েছে, সে যেটাই করতো সেটা খুব ভালো করে করতে পারত, নলেজেবল পারসন। বাট ওই লার্নিং এর গোল্ডেন যে গিফটটা ছিল সেটাই সে সারফিট করে ফেলেছে, ওভার ইট করে ফেলেছে। কিভাবে ওভার ইট করেছে? আপন কার্স ন্যাক্রোমেন্সি। সে কিসে ইনভলভ হয়ে যায়? বেশি জানার আগ্রহ থেকে সে জাদুবিদ্যায় আগ্রহী হয়ে যায়। Nothing so sweet as magic to him, which he prefers before his chiefest bliss. So তার সব কিছুর চাইতে ঊর্ধ্বে তার কি ভালো লাগছিল তখন? জাদুবিদ্যা, ম্যাজিক। And this the man that in his studies sits. এই লোকটা কোথায় বসে আছে? তার স্টাডি রুমে। কোথায় বসে আছে? তার স্টাডি রুমে। তাহলে আমার এই মুহূর্তে এই স্টোরিটার সেটিং কোথায়? স্টাডি উইটেনবার্গ, তার স্টাডি রুমে। ঠিক আছে, মনে আছে বলেছিল যে ও উইটেনবার্গে চলে এসেছিল। হ্যাঁ, সো ও উইটেনবার্গে আছে এবং তার স্টাডি রুমে এসে বসে আছে। ওকে, সো এক্সিট লেখা আছে পাশে, দেখেছেন? কোরাস তাহলে কি করলো? স্টেজ ছেড়ে দিয়েছে। নাও সিন 1, from here we are starting our drama. Okay, Faustus in his study. Faustus. Now okay, let me start. There's two types of self-talk. One is soliloquy, another one is monologue. What is the difference of soliloquy and monologue? ডায়লগ বুঝেন কয়জন হয়? একের বেশি, দুইজন বা দুইয়ের বেশি, ঠিক আছে? তাহলে মনো মানে এক, তার মানে আমি যদি একা একা কথা বলি, কালবেলা দেখেন রাস্তার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে একা একা কথা বলি, দ্যাটস মনোলগ। বা আমি এখানে আপনারা সবাই বসে আছেন, মাঝে মাঝে আপনারা মনোলগ করতে দেন আমাকে, আমি কথা বলি আপনাদের সাথে, আপনারা কোনো রিপ্লাই করেন না, দ্যাটস মনোলগ, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ soliloquy? soliloquy একা একা কথা বলা, বাট মনে যা আছে সেটা প্রকাশ্যে বলে ফেলা। বা ধরেন আমি মনে মনে কিছু একটা ভাবছি, ঠিক আছে? ওই জিনিসটা যদি সিনেমায় মাঝে মাঝে দেখেন না, বা নাটকে, যে নায়ক হচ্ছে কি বলতেছে, ওইটা মানে নায়ক চুপ করে আছে, মুখ কাটতেছে না, বাট তার ভাবনাটাকে পেছনে সাউন্ডে বাজানো হচ্ছে, দ্যাটস soliloquy, ঠিক আছে? সো হ্যাঁ, ও মনে মনে যেটা ভাবছে, ওই ভাবনাটাকে যদি আমরা কথায় প্রকাশ করে ফেলি, ও বলছে না, বাট পেছন থেকে ওটাকে এক্সপ্লেইন করা হচ্ছে জাস্ট আপনাকে স্টোরির ভাইব বোঝানোর জন্য, তখন সেটাকে আমরা soliloquy বলবো। সো Faustus in his study, and Faustus যে কথাগুলো এখন বলবে কিছুক্ষণ পর্যন্ত, দ্যাটস soliloquy, which means ও কিছুটা ভাবছে, and ওইটাকে আমরা তো ওর ভাবনাটা তো বুঝতে পারবো না যদি না বলা হয়, সেই জন্য ওর ভাবনাটাকে আমাদেরকে এখানে দেওয়া হয়েছে, দ্যাটস soliloquy, ঠিক আছে? এবং এলিজাবেথান ড্রামার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা অনেক বেশি soliloquy পাবো এলিজাবেথান ড্রামাতে। আপনি এরকম একটা সেটিং চিন্তা করতে পারেন যে সে তার স্টাডিতে বসে মানে পড়াশোনা করছে এবং ভাবছে। Settle thy studies. Okay, settle বলতে ডিটারমাইন করা বোঝায় যে you have to think what do you want to study next. আমরা গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে করতে বুড়ো হয়ে যেতেছি, আর ও ভাবতেছে এরপরে কি করব, ঠিক আছে? Faustus and begin to sound the depth of the wilt profess. Profess মানে the art of teaching. Like whatever you will learn, you have to know how to teach that very nicely. Having will. Ignore. Allah, you have to know how to ignore words in this book. Otherwise, পাগল হয়ে যাবেন। আপনিও পাগল হবেন, আমাকেও পাগল করে দেবেন। এখানে will বলতে will বোঝাচ্ছে। আমি তো আপনাকে এটা বোঝাবোই না, বোঝার দরকার নেই। আপনি একটু পড়তে পড়তে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন যে এটা মানে হচ্ছে will, ঠিক আছে? Having commands be a divine show, so you will have the knowledge, and whenever someone will see you, they will understand that you were knowledgeable at that topic, ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন যে সাধুরা যারা আছেন না, দেখছেন না, ওদের নির্দিষ্ট ড্রেস আছে, ঠিক আছে? তো ও বলতেছে যে আমি এমনভাবেই স্টাডি করবো যে আমি যখন টিচিং করবো তখন ওটার একদম হাইয়েস্ট টিচিংটা করতে পারবো, এবং যখন আমি আমাকে দেখে কেউ বুঝে যাবে যে ওই টপিকটাতে আমি অনেক দক্ষ। এরকম একটা কাহিনী হওয়ার কাহিনী যে সরে যায়। ওকে, yet level at the end of every art. So whatever you are learning, you have to go to the end.
শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। পড়াশোনা শেষ কোথায়? লাইক আপনি যে গ্রাজুয়েশন করছেন, তারপরে মাস্টার্স করবেন, তারপর পিএইচডি করবেন, মোটামুটি এটাকে শেষ ধরা যায়। তো এরপরে মানুষ স্টাডি করে, কন্টিনিউ করে, ঠিক আছে? তো ও বলছে যে আর্টে তুমি গ্যাদার করবা, ওটার কোথাও পর্যন্ত যেতে হবে, শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। And live and die in the Aristotle's work. Aristotle কিসের জন্য ফেমাস? Aristotle কিসের জন্য ফেমাস? ফিলোসফি, রাইট? সো ও প্রথমে বলছে চলো আমরা কি করি, ফিলোসফি পড়ি। ও হচ্ছে ফিলোসফি পড়বে, ও ভাবছে সুইট অ্যানালাইটিক্স, ইট ইজ দাও দ্যাট র্যাভিশড মি। সুইট অ্যানালাইটিক্স বলে কি? ধরেন আপনারা মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায় থাকে ক্লাসে বসে, ঠিক আছে? আই ইগনোর দ্যাট, বাট আমি যদি ফিলোসফার হতাম, আমি ওর দিকে তাকায় ভাবতাম ওর আসলে ফিলোসফি কি, ওর মনে কোনো কষ্ট আছে কিনা, ঠিক আছে? ইফ আই স্টার্ট অ্যানালাইজিং, দ্যাটস ফিলোসফি। ফিলোসফির কাজ হচ্ছে সহজ জিনিসকে ডিটেইলসে অ্যানালাইসিস করা, কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, এগুলো দেখা, কত রকমের হইতে পারে, এগুলো দেখা। সো এই অ্যানালাইটিক তার খুব ভালো লাগছে। সে অলরেডি ডিভিনিটিতে যেহেতু ভালো, তার মানে তার ফিলোসফি মোটামুটি অলরেডি ভালো আছে, ঠিক আছে? সো সুইট অ্যানালাইটিক্স, ইট ইজ দ্যাট দ্য র্যাভিশড মি। র্যাভিশড মিন্স চার্ম, ফিলোসফি ইজ চার্মিং হিম। ওকে, সো ও বলেছিল, মনে আছে যে whatever you are learning, you have to go to the end. এন্ড পর্যন্ত তাকে পৌঁছাতে হবে। এখন সে এন্ড খুঁজবে, সে যা যা নলেজ গ্যাদার করেছে সেটার এন্ডে সে গেছে কিনা। দেখেন এরপর একটা লাইন আছে, যেটা হচ্ছে একটা ল্যাটিন লাইন, এটার মিনিংটা আমি বলছি। দ্য এন্ড অফ লজিক ইজ টু ডিসপিউট ওয়েল, ঠিক আছে? ও বলছে যে, লেখা আছে এটা নাই, লিখে ফেলে, এখানে যে একটা লাইন আছে না, এটার মিনিং হচ্ছে দ্য এন্ড অফ লজিক ইজ টু ডিসপিউট ওয়েল। লজিক মানে ফিলোসফি। ফিলোসফি শেষ কোথায়? যখন আপনি মানুষের সাথে তর্ক করে জিতে যাচ্ছেন, মানুষ যখন কনভিন্সড হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আপনি ফিলোসফি এই পর্যন্ত চলে গেছেন, ওই ব্যাপারে আপনার নলেজ এনাফ হয়ে গেছে। The end of logic is to dispute well. The end of logic is to dispute well. ভালো করে তর্ক করতে পারা বা তর্কে জিতে যাওয়া হচ্ছে ফিলোসফি লাইন। Is to dispute well. W-E-L-L. Well. Okay, done. So he is trying to find out the end point, the highest point of philosophy. What is the highest point of philosophy? When you are winning the conversation. তর্ক হচ্ছে যখন জিতে যাচ্ছেন, that's your key ending. So he is saying, পরের লাইনটাতেও সেম কথাই বলা, তাই একটা লাইন স্কিপ করে পরেরটাতে যাচ্ছি। Effort this art no longer miracle. পেয়েছেন? Which means if you can do that, that's not a big deal. I can already do that. Then read no more, thou has attained that end. So ও নিজে নিজেকে বলছে তাহলে ফার্স্ট তোমাকে আর কি করতে হবে না, ফিলোসফি পড়তে হবে না, because you have already achieved that. He was a scholar of philosophy and divinity, so everyone would just listen to him and agree whatever he says. So he has already attained that. Okay. Then Galen come, next line, last portion. Galen, he was a surgeon. Okay. Skip one line and then be a physician. পেয়েছেন? জি। Faustus heap up gold. এর আগে একটা লাইন লেখা আছে যার মানে হচ্ছে purpose of medicine is a way of making money. দাগাইতে হবে না, লিখতে হবে, that's not that much important. So তার কাছে কি মনে হয়েছে যে গ্যালেন করব আমি, মানে সার্জারি সম্পর্কে পড়ব, ডাক্তারি করবে, এবং সে বলছে যে be a physician, heap up gold. কারণ একটা ডক্টর কষাই হয়, সে অনেক অনেক টাকা পয়সা কি ইনকাম করে ডাক্তারের মাধ্যমে। সো তুমি ডাক্তার হও এবং গোল্ড কামাই করো। সো ফিজিশিয়ান লিখতে পারি আমরা, ওকে, physician, and be eternized for some wondrous cure. আমরা যখন সনিট 18 পড়েছিলাম তখন দেখেন নাই যে কি এটারনিটি পাওয়ার জন্য the
বন্ধুকে আইডেন্টিটি দেওয়ার জন্য রাইটারের চেষ্টা। ঠিক আছে, আমরা সবাই কোনো না কিছু করে অমর হতে চাই। তো সেও এখানে এরকম একটা ইচ্ছা পোষণ করেছে যে ওয়ান্ডারাস কিছু কিওর আবিষ্কার করে যে রোগের এখনো পর্যন্ত চিকিৎসা হয়নি, সব মানুষকে আমি চমকে দিব এরকম কোনো ওষুধ আবিষ্কার করে। ঠিক আছে, আমি যদি ডক্টর হই। ওকে, এরপরে তার মাথায় একটা শয়তানি বুদ্ধি আসছে, এন্ড অফ ফিজিক্স ইজ আওয়ার বডিজ হেলথ। বাট ফিজিক্স তো ততক্ষণই কাজ করে, বা ডাক্তারি তখনই কাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত বডিটা জীবিত থাকে। ঠিক আছে, মরে গেলে আর কিছু করার থাকে না। সো এন্ডটা কোথায়? এই ডেথের মধ্যে। দ্য এন্ড অফ ফিজিক্স ইজ আওয়ার বডিজ হেলথ। হোয়াই ফস্টার্স হ্যাজ ডাউন অ্যাগেইন দ্যাট। ও নিজেকে জিজ্ঞেস করতেছে, তো জীবিত মানুষকে তো তুমি সুস্থ রাখতেই পারো, কিভাবে রাখতে পারে? দেখেন পরের পেজে, ইজ নট তাই কমন টক সাউথ অ্যাফোরিজম। অ্যাফোরিজম বলতে মেডিকেলের কিছু বেসিক রুলস বোঝায়। ঠিক আছে, তো বলছে যে তুমি যেটা বলো সেটাকে তো মানুষ মেডিকেলের একটা রুল হিসেবেই ধরে নিয়েছে। সো ইউ আর দ্যাট মাচ knowledgeable. Are not their bills hung up as a monument? So whenever you write a prescription, that will be hung in a wall like a monument. Monument মানে কোনো একটা স্মারক হিসেবে মানুষ অলরেডি ঝুলে রাখে, এত ভালো একজন ডক্টরের কাছ থেকে অলরেডি পেয়েছে। Whereby whole cities have escaped the plague. So উইটেনবার্গের পুরো শহরটাই কি তার দেয়া ওষুধের দ্বারা প্লেগ থেকে মুক্তি পেয়েছে। And thousand desperate maladies been cured. এবং হাজার হাজার ডেসপারেট ম্যালেডিজ বলতে এমন কোনো রোগ বোঝায় যেটা হচ্ছে কি সহজে কিওর হয় না, অথবা মানুষ অস্থির হয়ে আছে ওটার চিকিৎসার জন্য বাট চিকিৎসা পাচ্ছে না। তো ডক্টর ফস্টার্স ওগুলো অনেক আগেই সলভ করে দিয়েছে অলরেডি। যেমন ক্যান্সারের চিকিৎসা আমরা তো ফাইনাল কোনো পাইনি, একটু হ্যাঁ এটাকে একটু কমায় রাখা যায়, বাট চলে যাওয়ার কোনো ওষুধ এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। এগুলোকে ডেসপারেট ম্যালেডিজ বলা হয়। সো ওইরকম অনেক চিকিৎসা করেছে। Yet art thou still but Faustus, and man, wouldst thou make man to live eternally? বলছে কিন্তু ফস্টাস তুমি তো ততক্ষণ কাজ করতে পারো যতক্ষণ বডিটা জীবিত আছে। মরে গেলে বা একটা মানুষের তো তুমি অমরত্ব দিতে পারো না, পারে? মেডিকেল কি পারে? মেডিকেল সেক্টর পাচ্ছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে এখানে একটা দুর্বলতা আছে মেডিকেল সেক্টরে। Then this profession or being dead raise them to life again. অথবা যারা মারা গেছে তাদেরকে কি তুমি জীবিত আনতে পারো? Then this profession were to be esteemed. So তুমি ফস্টাস, তুমি এত জ্ঞানী একটা মানুষ, তুমি যদি ওই দুটো পারতা তাইলে এটা আরো স্টাডি করতাম। কি আসছে এখানে? প্রাইড, রাইট? আমরা ওর মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি? প্রাইড দেখতে পাচ্ছি। আমরা আস্তে আস্তে 7 deadly sins দেখব। কয়টা দেখব? 7 deadly sins। এর মধ্যে একটা হচ্ছে প্রাইড। আস্তে আস্তে আরো 7টা দেখব, এবং প্রত্যেকটা এই 7টার মধ্যে যে কোনো একটা যদি কারোর মধ্যে থাকে এবং ওটা যদি আনকন্ট্রোলড হয়ে যায় ওই মানুষটাকে পশুর সমান হিসাব করা যায়। ঠিক আছে, এবং এগুলোকে 7 deadly sins বলে। ডেডলি মানে কি? ডেডলি মানে কি? না আপনার বাংলায় একটু কাঁচা। সমস্যা আপনাদের না, সমস্যা হলো আমাদের। বুঝছেন, একটা সুন্দর ড্রেস মিলাইলে বলি ডেডলি কম্বিনেশন। এত সহজ সহজ জিনিস সেটা ইউজ করি যেটা যে আসল মিনিংটা আছে ওইটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওকে, সো ওর প্রথম ক্রাইমটা আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি 7 deadly sins এর প্রথমটা পেয়েছি। ওর মধ্যে অনেক বেশি কি প্রাইড চলে আসছে। ও ভাবছে ডাক্তারের মতো, আমরা বলি ডাক্তারি হচ্ছে মহৎ পেশা, ও ভাবছে যে ডাক্তারের মতো পেশা আমাকে স্যুট করে না, আমি এর চেয়ে বড় কিছু স্টাডি করা উচিত কারণ আমি অনেক জ্ঞানী। ঠিক আছে, ওকে ওকে। সো কি বাদ দিয়ে দিল? এই ডাক্তার সে হবে না। ঠিক আছে, এটাও বাদ দিয়ে দিল। তারপরে আসে হচ্ছে এখানে কার কথা বলছে? জাস্টিনিয়ান। না, জাস্টিনিয়ান ছিল প্রথম ব্যক্তি যে কিনা হচ্ছে ল লিখিতভাবে কিছু আইন প্রণয়ন করেছিল। ঠিক আছে, সো এখন সে কি হবে? লয়ার হবে ভাবছে। এখানে দেখেন লয়ারের ব্যাপারে সে কি ভাবে। দিস স্টাডি ফিক্স, দুইটা লাইন নিচে দেখেন, পেয়েছেন? দিস স্টাডি ফিক্স মার্সিনারি গ্রাজ। মার্সিনারি মানে মানি মাইন্ডেড, গ্রাজ মানে কমন পিপল। সো ওর মনে হচ্ছে আমি তো এক্সেপশনাল পারসন, বাট লয়ার প্রফেশন this is for common people who wants money only, who aims at nothing but external trash. Now tell me the meaning of external trash according to Faustus. আগের লাইন দেখে তো বুঝা যাচ্ছে কি হবে meaningটা।
টাকা কি ওর কাজ বলতেছে এক্স্যাক্টলি ও টাকাকেই কি বলছে এক্সটার্নাল ট্রাস্ট বলতেছে যে যার টাকার আগ্রহ সেই শুধু লয়ার হবে টু সার্ভাইভ অ্যান্ড ইলিবারেল ফর মি কোনো স্বাধীনতা নাই প্লাস খুব মানে সার্ভেন্ট সুলভ তার কাছে মনে হচ্ছে when all is done divinity is best so লয়ার সে হবে না এখন তার মনে হচ্ছে ডিভিনিটি ভালো ঘুরে ফিরে ঠিক আছে ওকে এতটুকু বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে জেরোমস বাইবেল ফস্টার্স ভিউ ইট ওয়েল কি পড়বে ও জেরোমের বাইবেলটা পড়বে ওকে পরের পেজে যান পরের পেজে দেখেন উপরে একটা লাইন লেখা আছে এটার মিনিং হচ্ছে লিখেন ও লেখা আছে পরের লাইনটি মিনিং দ্য রিওয়ার্ড অফ সিন পেয়েছেন ইজ ডেথ তাহলে আপনি যখন সিন করছেন আপনাকে কি করতে হবে মারা যেতে হবে ঠিক আছে দ্য রিওয়ার্ড অফ সিন ইজ ডেথ বলে না পাপ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু সে বলছে ইফ উই সে দ্যাট উই হ্যাভ নো সিন উই ডিসিভ আওয়ারসেলফ কিন্তু ব্যাপারটা হলো আমি যদি বলি আমি কোনো পাপ করিনি সে যেই হোক তাহলে আমরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি and there is no truth in us why then be like we must sin and consequently die ব্যাপারটা দেখেন ওর মাথায় কি কাজ করছে ও ভাবতেছে আমি সিন করলে মরবো আমি যদি সিন না করি তাও মরবো ঠিক আছে আর ওর মাথায় ঢুকছে তাইলে আমি সিন করে মরলে সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে এটা যদি কারো মাথায় ঢুকে তাহলে কি তুমি শয়তানের উপর করছো না okay so then oh ভাবতেছে why then be like we must sin and so consequently die yes we must die এই যে a লেখা আছে না ay এর মানে হচ্ছে yes আর যদি nay লেখা থাকতো এটা মানে হচ্ছে no ঠিক আছে এগুলো ইউজ করবেন আপনি ফ্রেন্ডের সাথে ইউজ করবেন পুরো খুশি অবস্থা হয়ে যাবে কি বলবো আমরা এই বলতে এই এটা বুঝি ঠিক আছে তাই এই বলতে yes বুঝাচ্ছে we must die an everlasting death ওকে দেন ডিভিনিটি আদিও তার মানে সে এটাকে কি একটা লাইন পরে দেখুন ডিভিনিটি আদিও লেখা আছে ঠিক আছে তাহলে সে ডিভিনিটিও স্টাডি করবে না কারণ তার মনে হচ্ছে যে গড বলছে যে আমি সিন করলে মারা যাব কিন্তু সিন না করলেও তো আমি মারা যাচ্ছি সো আমি সিন করে মারা গেলে সমস্যা হবে তার বিশ্বাস উঠে গেছে হচ্ছে ডিভিনিটির উপর থেকে দিস ম্যাটাফিজিক্স মানে সুপারন্যাচুরাল আর্টস দেখেন না ওই যে ম্যাজিশিয়ান যারা আছে কি করে জীবিত জিনিস মৃত করে ফেলে মৃত জিনিস জীবিত করে ফেলে ঠিক আছে শূন্য থেকে কিছু একটা নামাই নিয়ে আসে তো বলছে যে দিস সুপারন্যাচুরাল আর্টস অফ ম্যাজিশিয়ানসদের এই সুপারন্যাচুরাল আর্টগুলো অ্যান্ড নেক্রোম্যান্টিক বুকস আর হ্যাভেনলি এবং জাদুবিদ্যার যে বইগুলো আছে এগুলো তার কাছে ভালো লাগছে লাইন সার্কেলস লেটার্স এন্ড ক্যারেক্টার্স যারা জাদু টাদু করে ওরা এগুলো খুব ব্যবহার করে না এটা তো আর বলার কিছু নেই মনে হয় দেখেছেন বিভিন্ন স্ট্রাকচার these are those that Faustus most desire so he actually is liking the line circles and all these of magic oh what a world of profit and delight of power of honor and of omnipotence তাহলে কি বললো যে আমি যদি জাদুবিদ্যাতে অভ্যস্ত হই যে পরের লাইনে লেখা আছে is promised to the studious artisan মানে আর্টিস্ট সো আমি যদি জাদুবিদ্যাটা খুব ভালো করে আর্টিস্টের মতো করে ভালো করে এটা আয়ত্ত করতে পারি দেন what a world of profit and delight কি পাবে ও প্রফিট পাবে ডিলাইট মানে আনন্দ পাবে দেন পাবে of power of honor of omnipotence মানে কি অনেক শক্তি আনলিমিটেড পাওয়ার হ্যাঁ বাট omni মানে কি আপনারা বলছেন না হার্বিভোরস কার্নিভোরস দেন হচ্ছে omnivores সব omni মানে সব আর omnipotence মানে সব জানতে কে হতে পারে সব ব্যাপারে নলেজ কার থাকবে আল্লাহ সো ও এখানে কি হতে চাইছে গডের মতো পাওয়ারফুল হতে চাইছে is promised to the studious artisan all things that move between the white poles মানে সাউথ পোল এন্ড নর্থ পোলের মাঝখানে যা কিছু আছে ঠিক আছে কি আছে পোলের মাঝখানে তো সবই আছে পৃথিবীর সবকিছু shall be at my command সবকিছু কি আমার কন্ট্রোলে থাকবে emperors and kings are but obeyed in their several provinces emperor যারা আছে কিং যারা আছে তাদেরকে কোথায় মান্য করা হয় তাদের নিজস্ব এরিয়াতে যতটুকু তার দখলে আছে nor can they raise the wind or rain the clouds
উইন্ড অর ক্লাউডের উপর তাদের কোনো কন্ট্রোল নাই। বাট হিজ ডোমিনিয়ন দ্যাট এক্সিস্টস ইন দিস whatever as far as does the mind of a man, এত কঠিন এদের ভাষাগুলা। সো এখানে স্ট্রেচ বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে, যে এটা কতটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত, মানুষের ব্রেন পর্যন্ত বিস্তৃত। যে আমি যদি জাদুবিদ্যা শিখি মানুষের ব্রেন পর্যন্ত আমি কি করতে পারবো, কন্ট্রোল করতে পারবো। ইয়ার তারপরে হচ্ছে উইন্ড এন্ড ক্লাউড এগুলো তো পারবোই। আর সাউন্ড ম্যাজিশিয়ান, সাউন্ড বলতে খুব ভালো বোঝাচ্ছে, দক্ষ বোঝাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান ইজ এ ডেমি গড। হোয়াট ইজ মিনিং অফ ডেমি গড? ডেমি গড মানে কি? অর্থ দেবতার বলে তো কিছু নাই, দেবতার সমান, প্রায় দেবতার সমান, তাই তো? a kind of god, ঠিক আছে, অলমোস্ট গড বলতে পারেন, ঠিক আছে। Here tire my brains to get a GT. GT means power. So he is saying that I will work on that and I will try my best to get that power. Enter Wagner. So Wagner is a servant. আগের দিনে যেটা শিষ্য ছিল না, শিষ্য বুঝেন, ছাত্র নাকি গুরু শিষ্য বুঝেন না? তো এখানে ওর সার্ভেন্ট প্লাস হচ্ছে স্টুডেন্ট। Wagner command me to my dearest friends, the German Pauls and Cornelius. দুটো ফ্রেন্ডকে ও ডেকে নিয়ে আসতে বললো। একজনের নাম হচ্ছে পলস আর একজনের নাম কি? কর্নেলিয়াস। Their conference will be greater help to me than all my labor plot. তো আমি একা একা পড়ে যতটুকু না জানবো, ওরা যদি আমাকে কিছুক্ষণ শর্টকাট বুঝাই দিয়ে দেয় তাহলে আমি আরো অনেক কিছু জানতে পারবো, ঠিক আছে, বুঝেছেন? ওকে, এতটুকু পর্যন্ত বলার পর এক্সিট পেয়েছেন, চলে গেছে ওয়াগনার এখান থেকে। এন্টার দ্য এঞ্জেল অ্যান্ড দ্য স্পিরিট। দুইটা এঞ্জেল ঢুকবে, গুড এঞ্জেল অ্যান্ড ব্যাড এঞ্জেল, ঠিক আছে। একটু বসি, ক্লাস রেকর্ডিংটা অফ করে দেন।